A very good morning, my dear children. How are you? Fine. S, S, my dear children. Safe home. Okay? S. My dear children, I hope you all are very happy and very good. Okay? Your all health is okay? Yes. Now, let us come to the Hindi online class. Dear students, last Tuesday, I started the lesson Kan Kan Ka Adhikari. Yes, my dear? Yes. Unmikaran? Yes. Finished no, my dear? Uddeshya, Kavi Parichay and Vishay Pravesh. But, dear children, I gave the homework Kavi Parichay. Please send it to me, and oral test also is there. Only few children send it. Really, I have the names, those who are sent and those who are not sent. Your names I will give to principal. 100% sure. Okay. Now, first paragraph and second paragraph also finished. Sit straight, everybody, where you are. Open your Hindi textbooks. Page number 20. Yes, my dear children. Yes. Now please look at the Hindi textbook. जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। इस कविता में कविवर क्या बताना चाहते हैं कि इस कविता में శ్రమిక్ అంటే ఒక హార్డ్ వర్కర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, ఒక వర్కర్, దాని గురించి ఈ కవితలో కవివర్ మనకి చెప్తూ వచ్చారు. ఎస్ ఆర్ నో డియర్ చిల్డ్రన్? ఎస్. మేరే ప్యారే బచ్చో, శ్రమ్ జల్. శ్రమ్ జల్ అంటే పసీనా. ఏంటిది? పసీనా, స్వెట్. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళలో నుంచి ఆ స్వెట్ వస్తుంది. పీछे అంటే బ్యాక్, వాళ్ళని వెనక ఉన్నియొద్దు. మత్ డోంట్, నహి. విజయ్ విక్టరీ. అండర్స్టూడ్? ప్రకృతి నేచర్, సుఖ్ ఓకే, ఖుష్ హ్యాపీనెస్. అంటే ఆ వర్కర్స్ ఎంత హ్యాపీనెస్గా ఉండాలి, వాళ్ళని ఎలా ఉంచాలి అని ఇక్కడ కవివర్ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. जिसने శ్రమ్ జల్ దియా ఉసే. శ్రమ్ జల్ ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో, ఓకేనా, ఎవరైతే చెమట కారుస్తున్నారో వాళ్ళని వెనకకి ఉంచొద్దు. విజిత్ ప్రకృతి సే పహలే ఉస్కో సుఖ్ పానే దో. ఉస్కో సుఖ్ పానే దో. వాళ్ళు వెనకకి ఉండొద్దు, వాళ్ళని ముందుకి సాగనీయండి. వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క పనిలో వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? విక్టరీ, విజయం. అవునా కదా? వస్తుంది. ఈ ప్రకృతి, ఈ నేచర్ వాళ్ళని ఎంతగానో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎస్, చెట్లు ఇవన్నీ ఎవరికి? నీడ. పాపం పనిచేసేవాళ్ళు కాసేపు పని చేసుకుంటారు, చెట్టు నీడ దగ్గర వచ్చి పండుకుంటారు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా పండుకుంటారా? నో. విజిత్ ప్రకృతి సే పహలే ఉస్కో సుఖ్ పానే దో. చూసారా ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారో? ఉస్కో సుఖ్ పానే దో. వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలంట? మనము సంతోషం ఇవ్వాలంట. ఓకేనా? ఉసీకో సప్రథమ్ సుఖ్ పానే కా అధికారే. అంటే కష్టపడేటోళ్ళకి ఫస్ట్ సుఖంగా హ్యాపీగా ఉండాలని ఇక్కడ కవివర్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళకే ఆ ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాన్ని మనం వెనక అంచనా వేయొద్దు. వాళ్ళు ఎంతగా మన కోసం హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అవునా? ఇవాళ ఒక స్కూల్ కట్టామంటే ఎవరు? వర్కర్స్. ఒక బిల్డింగ్ కట్టామంటే ఎవరు? వర్కర్స్. వాళ్ళు ఏంది మనకి ఏదీ లేదు. కాబట్టి వాళ్ళందరితో మనము ప్రేమగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ శ్రమిక్. హమే కిసే దేనా చాహియే? श्रमिक को, वर्कर को, हार्ड वर्कर को, जो अपना पूरा पसीना पोंछकर हमारे लिए काम करता है. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है. देखो यहाँ पर कितने ही अच्छे से कविवर हमें बता रहे हैं. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है. वह मनुष्य
मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। यहाँ पर प्रकृति నేచర్ ఓకేనా నయస్త్ రఖా హువా అంటే కొంతమంది దాచి పెడతారు అవునా, కొంతమంది తల్లిదండ్రులు దాచి పెడుతూ ఉంటారు మనీని అంటే ఆస్తుల్ని కెప్ట్। నయస్త్ కా మతలబ్ కెప్ట్, ధన్ కా అంటే సంపత్తి మనీ, కన్ కన్ అను అను అప్రాక్టికల్ ప్రతి ఒక్క పార్ట్స్లో ఓకేనా। ధర్మరాజ్ युधिष्ठिर, अधिकारी हक पाने वाला, अधिकारी हक पाने वाला, जन अंटे लोग पीपुल। इस कविता में कितनी अच्छी तरह से देखो वो संबोधित करते हुए हमें क्या बता रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ रखा हुआ है केवल मनुष्य का ही है ओके ना। उसके कण कण का अधिकारी कौन है? एक धर्मराज जो कठिन करता है उसी को भोगने का अधिकार है। जो काम कर रहा है, जो श्रम करता है वही कण कण का अधिकारी है। यहाँ पर कितने अच्छे से बताया जा रहा है। आप लोग उसे ध्यान से देखो कि हमें कितने अच्छे से भाग्य और क्रम के बारे में बताते हुए वह आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे इस पूरे दुनिया में कौन है। प्रकृति में जो कुछ नयस्त है वह मनुष्य का धन है और कण कण का अधिकारी कौन है? धर्मराज जो श्रम करता है वही कण कण का अधिकारी है, वही कण कण का अधिकारी है। इस कविता के अनुसार हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कण कण का अधिकारी कौन है? श्रमिक, जो कठिन परिश्रम करता है, जो कठिन परिश्रम करता है। See my dear children, here 2 paragraphs already over. Okay, once again please see that first paragraph. एक मनुष्य संचित करता है अर्धपाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। मतलब एक मनुष्य पाप करता है तो दूसरा उसको भोगता है। मतलब कुछ लोग पाप के धन से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे अधिकारियों के कि 10,000 को वो 20,000 और 50,000 को 1 लाख ऐसे बिल्स बनाते रहते हैं, है कि नहीं। ये सब आजकल हमारे इस पूरे दुनिया में चलता रहता है। लेकिन उस छल से, छल का मतलब फ्रॉड, हाँ ऐसे कमाते हैं, ऐसा इस कविता में बताया जा रहा है। लेकिन श्रमिक वैसे नहीं रहते, वो हार्ड वर्कर, वो हमेशा जितना है उतना ही कमाते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। नर समाज, देखो यहाँ पर जो हार्ड वर्कर हैं उनके लिए पूरी आकाश और पृथ्वी झुकी हुई है, वो उनके लिए काम करते हैं। एक श्रमिक अपना पूरा तन मन से अपना काम करता है। मतलब इस कविता में कविवर अपने वर्कर के बारे में, एक श्रमिक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमें उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है कि वे एक हार्ड वर्कर हैं, वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है, तब हमें उन्हीं की ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। पूरे हमारे इस दुनिया में सबसे पहले हमें किसे सुख पाने देना चाहिए? श्रमिक को। किसे? श्रमिक को, एक हार्ड वर्कर को। जो कुछ नयस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। इस प्रकृति में किसका है धन? मनुष्य मात्र किसका है? इस प्रकृति में किसका है धन? इस प्रकृति में केवल किसका है धन? मनुष्य का, है कि नहीं। वो कण कण का अधिकारी है और वो जो कठिन परिश्रम करता है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? एस सो अंडरस्टूड हियर। नाउ डियर चिल्ड्रन प्लीज सी दैट पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 लो डाउन हियर 2 boxes are there. Yes my dear, in this box one side 3 questions and one side 3 questions. Total 6 questions are there. Yes my dear. Yes. See, first question, भाग्यवाद का छल क्या है? भाग्यवाद का छल क्या है? एक मनुष्य अर्थपाप के बल पर संचित करे तो दूसरा आदमी उसे भोगता है भाग्यवाद के छल से। అర్థమైందా? అంటే ఒకరు సంపాదిస్తూ ఉంటే ఇంకొకరు
ఫ్రాడ్గా దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు, దాన్ని మనం అంటామన్నమాట. एक मनुष्य अर्ध पाप के बल पर कुछ संचित करे तो दूसरा आदमी उसे भोगता भाग्यवत के छल से. सेकेंड क्वेश्चन डियर, नर समाज का भाग्य क्या है? नर समाज का भाग्य क्या है? श्रम और भुजबल नर समाज का भाग्य है. यस माय डियर, यस. थर्ड क्वेश्चन डियर, श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? श्रमिक के सम्मुख पृथ्वी और विनीत नभतल झुके हैं. एस डियर, एस. फोर्थ क्वेश्चन माय डियर, श्रम जल किसने दिया? श्रम जल किसने दिया? ఎవరిచ్చారు మనకు ఆ స్వెట్? శ్రమిక్నే శ్రమ్ జల్ దియా, వాళ్ళే కదా కష్టపడుతున్నారు. ఎస్, శ్రమిక్నే శ్రమ్ జల్ दिया. मनुष्य का धन क्या है? प्रकृति में जो कुछ न्यस्त है वह मनुष्य का धन है. ఈ ప్రకృతిలో ఏమున్నా అది మనుష్యది ఏంటిది? ధనం. ఓకే, సంపత్తి. ఎందుకంటే మనుషులు ఏదైనా సంపాదించుకుండే అంత శక్తి ఉంటుంది. कन कन का अधिकारी कौन है? सिक्स्थ क्वेश्चन डियर, प्लीज लुक एट द टेक्स्ट बुक एवरीबडी इन दैट बॉक्स. कन कन का अधिकारी कौन है? कन कन का अधिकारी धर्मराज है. जो श्रम करता है वही कन कन का अधिकारी है. जो श्रम करता है वही कन कन का अधिकारी है. Yes, my dear, yes. Now dear children, please see that page number 21. Please see that page number 21. Already last week I said these questions, again I am telling. भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? भाग्य और कर्म. भाग्य అంటే లక్, కర్మ అంటే ఏంటి చెప్పాలి జల్దీ. మనం చేసేటివి, ఓకేనా? भाग्य और कर्म में मैं कर्म को ही श्रेष्ठ मानती हूँ क्योंकि कर्म ही सफलता की कुंजी है. क्योंकि कर्म ही सफलता की कुंजी. ఎందుకంటే మనం ఏది చేస్తే మనం అదే పొందుతాము, మనం ఏది ఇస్తే మనం అది తీసుకుంటాము. అంటే ఇవాళ మనం మంచి చేస్తే రేపు గాడ్ మనకి మంచి చేస్తారు. कर्म करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है. कर्म చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోరు, వాళ్ళు ఎప్పుడు సక్సెస్గానే ఉంటారు. सारा संसार उसे आदर भाव से देखता है. सारा संसार, संसार का मतलब మొత్తం వరల్డ్, ఓకేనా? ఈ మొత్తం వరల్డ్లో అందరూ ఎలా చూస్తూ ఉంటారు నాన్న? వాళ్ళు మంచిగా, మంచి భావంతో. ఇప్పుడు మనం ఒకరికి మంచి చేసాము. జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు జస్ట్ యు ఆర్ ఇన్ ద 10th స్టాండర్డ్, ఓకే? మేబీ ఎనీ వన్ గర్ల్, ఓకే, health is not well. What you will do? You will take care in that girl, yes or no? You will ask, my dear, my friend, your classworks are completed or incompleted? If you have any help, please ask me. అవునా కదా? మీరు అలా హెల్ప్ చేస్తారు కదా మై డియర్ చిల్డ్రన్? అవును. సో అలానే ఈ లోకంలో కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సహాయము మనకి చేయాలనిపించినప్పుడు అలా మనము చేస్తూ ఉంటాము. సో అలాంటప్పుడు దేవుడు మనకి ఆశీర్వాదము, దీవెనలు దేవుడు నుంచి మనకి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఒకరికి హెల్ప్ చేసావనుకో, గాడ్ నీకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకే మై డియర్, ఎస్. श्रम करने वाला ही कन कन का अधिकारी है. श्रम नर समाज का भाग्य है, उसके सामने पृथ्वी विनीत नभतल झुकते हैं. ओके डियर, यहाँ पर भाग्य और कर्म में हमें किसे श्रेष्ठ माना जानना चाहिए? कर्म को. ओके, एस. नाउ प्लीज सी दैट सेकेंड क्वेश्चन. श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? श्रम के बल पर हम अपने भाग्य को, विजय को, इस दुनिया में आदर को तथा सुख को हासिल कर सकते हैं. श्रम के बल पर हम अपने भाग्य को, विजय को,
इस दुनिया में आदर को तथा सुख को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तब हम उसकी ఆన్సర్ దాని సక్సెస్ మనం 100% చూస్తాము. కష్టపడి చదివే వాళ్ళని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విడవడు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా వదలడు. 100% గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ మనకి ఉంటాయి ఏ పనిలో అయినా సరే. ఒకవేళ మార్నింగ్ లేసి నువ్వు చదువుకుంటున్నావా, నీకే మార్నింగ్ లేసి మీ పేరెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారా, దాని ఫలితం తప్పకుండా మీ కుటుంబానికి ఉంటాయి మై డియర్. సో అలా అని ఇక్కడ కవివర్ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రమ్ హార్డ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళది ఎక్కడికి కూడా ఆ ఫలితం పోదు అని చెప్తున్నారు. శ్రమ్ కే బల్ పర్ హమ్ అప్నే జీవన్ కో సుందర్ బనా సక్తే. ఎస్, మన లైఫ్ ఇవాళ నువ్వు కష్టపడుతున్నావు, 10th స్టాండర్డ్లో మంచి 10 పాయింట్స్ కొట్టాలి, నెక్స్ట్ ఇంటర్, నెక్స్ట్ బీటెక్, డిగ్రీ, లేకుంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, లేకుంటే డిపార్ట్మెంట్ సైన్కి ఏది చేసినా ఇన్ ఫ్యూచర్లో నీకు ఒక మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఆ ఫలితం వల్ల నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు పోషించుకుంటావు, మీ పేరెంట్స్తో నువ్వు మంచిగా చూసుకోగలవు, ఎంతో బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, హార్డ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వదలడు. సో మన లైఫ్లో మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా కష్టపడుతూనే ఉండాలి, మన కష్టానికి ఫలితం మనం తప్పకుండా చూస్తాము అని ఇక్కడ కవివర్ మనకి చెప్తూ వచ్చారు. సుందర్ బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది మీ లైఫ్. ఎలా ఉంటుంది మై డియర్? బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. श्रम के बल पर खूब कमाकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. ఎస్, మనం కష్టపడి మనం బాగా సంపాదించుకొని మన కోరికల్ని, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ కొంతమందికి అన్నదాత చేయాలని ఆశ ఉంటుంది, లేకుంటే కొంతమందికి నేను వృద్ధాశ్రమంలో వాళ్ళని చూడాలని ఆశ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు చేయగలము? ఇవాళ ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనం బాగా కష్టపడి మనం సంపాదించుకొని మనకు వచ్చే అమౌంట్ని మనం అలాంటి వాళ్ళకి దానం చేసినప్పుడు గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ మీకు ఎంతగో ఉంటాయి మై డియర్. ఇవాళ రేపు ఎన్నో వృద్ధాశ్రమాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో అనాథాశ్రమాలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ మనము హెల్ప్ చేసేలాగా ఉంటే గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ మనకు ఎంతో ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు చేయగలము? ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు మీరు 10th స్టాండర్డ్లో ఉన్నారు, మీరు బాగా కష్టపడి మీరు బాగా చదువుకొని మీ ఫ్యూచర్ బాగున్నప్పుడు ఏ డాక్టరో ఏ ఇంజనీరో ఏదైనా చిన్న దాంట్లో అయినా మనము చేసినప్పుడే మనం ఒకరికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండగలము అని ఇక్కడ కవివారు చెప్తూ ఉన్నారు. इसी के सहारे हम दूसरे का भी पथ प्रदर्शन कर सकते हैं. చూసారు ఎంత చక్కగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. इसी के सहारे हम दूसरों का भी పథ్ ప్రదర్శన్ మతలబ్ మనం వేరే మార్గంలో వేరే వాళ్ళని పంపించగలము. ఒకవేళ మీరు ఒకరిని చదివించాలనుకోవచ్చు, అవునా కదా? అలాంటప్పుడు ఒకరిని ఏదో అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక అనాథాశ్రమంలో అంటే కొంతమందికి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, నేను ఎంతో కష్టపడి చదివాను, నేను ఒకరిని చదివించాలి, అట్లా కోరికలు కొంతమందికి ఉంటాయి, కొంతమందికి ఫ్యామిలీతో ఉంటాయి, అట్లా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు మనం వేరే పథ్ ప్రదర్శనలకి వెళ్ళగలం అన్నమాట. అంటే శ్రమ్ ద్వారా మనం ఎన్నో పొందగలము, మన మనసుని మనం సాటిస్ఫైగా చేయగలము. శ్రమిక్ జీవన్ హీ సచ్చా జీవన్ హై. శ్రమిక్ జీవన్ హీ సచ్చా జీవన్ హై. మనం సాధించేదే మన లైఫ్లో మనకి సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో డియర్? చేస్తారు కదా మై డియర్ చిల్డ్రన్? మీరందరూ మంచి పిల్లలు మై డియర్, మీరందరూ బాగా చదువుకోవాలి. మీరు ఎంత గుడ్ చిల్డ్రన్ అంటే మీకు తెలుసా? 10th A, B, C క్లాస్లో ప్రతి ఒక్క ఉన్న స్టూడెంట్స్ మీరు ఎంత గుడ్ చిల్డ్రన్ అంటే మీకు తెలీదు. మీలో ఉన్న ఇన్స్పైర్, మీలో ఉన్న టాలెంట్, మీరు అవన్నీ ఇప్పుడు బయటికి తీసుకురావాలా మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఒక్కొక్కరిలో ఉన్న ఒక్కొక్క టాలెంట్ని మీరు బయటికి తీసుకురావాలా. మీరు అందరు హార్డ్ వర్క్ చేయాలా మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఇంట్లో ఉంటున్నారు, క్లాసెస్ వింటున్నారా లేదా మాకు డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, కానీ నీ హృదయాంతరికి తెలుసు బేటా. ఎస్, నువ్వు ఎంత చదువుతున్నావు, నువ్వు ఎంత కష్టపడుతున్నావు, ఎక్కడ నువ్వు పేరెంట్స్ని మోసం చేస్తున్నావు, ఎక్కడ నువ్వు టీచర్స్ని మోసం చేస్తున్నావు, ఒకసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఇప్పటికీ కూడా ఒకవేళ నువ్వు ఏమన్నా బ్యాడ్ వేలో ఉన్నవేమో అవన్నీ వదిలేసుకొని మై డియర్ చిల్డ్రన్ స్టడీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. స్పెషల్ 10th స్టాండర్డ్ చిల్డ్రన్, రియలీ నా బ్లెస్సింగ్స్ మీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి మై డియర్ చిల్డ్రన్. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్టడీస్ మీద పెట్టి ఏ టీచర్స్ ఏం చెప్తున్నారో నాయనా, పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళని మోసం చేయొద్దు బేటా. మొబైల్ ఇచ్చారు అని కాసేపు చదువుకొని కాసేపు గేమ్స్ ఆడటం, లేకుంటే ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్, ఫ్రెండ్స్తో ముచ్చట్లు అలా ఉండొద్దు మై డియర్ చిల్డ్రన్. యు ఆల్ ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్ మై డియర్, రియలీ యు ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. యూ డోంట్ నో వాట్ యు ఆల్. ఎస్, ప్లీజ్ కమ్
కమ్ అవుట్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, వాటన్నిటిలో నుంచి బయటికి రండి, చదవండి. ఇంకా మనకి ఎక్కువ టైం లేదు బేటా, జూలై మంత్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. పోర్షన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రాబోయే డేస్లో FA1 పెడతారు బేటా, అప్పుడు STs ఉంటాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు తొందరపడితే రావు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క టీచర్స్ మీకు ఏం చెప్తున్నారో మై డియర్ చిల్డ్రన్, అవన్నీ క్లాస్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్, నాట్ ఓన్లీ హిందీ, ఓకేనా, ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క టీచర్స్కి టైం టు టైం ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకున్నారు, మీకు బర్డన్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా, యు ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, ఐ నో దట్ మై డియర్, యు ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ప్లీజ్, I hope you all are understood till here. Today I stop. Okay, so this 4th lesson completed, my dear children. 3 days I will give to you time. Okay, today what, my dear children? Today Friday, Saturday, Sunday, Monday. Understood? Monday I want to see till 4th lesson Hindi everyone classes will be completed. Okay, my dear children? Yes, you all are very good. Okay, and today's homework, Kan Kadhikariya, Kavi Parichay, oral test, and please write down and send it to me. Okay, my dear, oral test I will keep. Next maybe Google Meet classes is there, that time I will call you. One by one I will ask. Okay, my dear? Yes, you all are very good children. Please send it today itself, Kavi Parichay, and classwork 3 days I am giving the time, Sunday evening. Okay, till 4th lesson. Understood, my dear? Yes, you all are very good. 10th year children, send it to Ramanama teacher. B and C, send it to Parimala teacher. Okay, my dear? Okay, thank you. God bless you.